नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि एप्रिल मास 14 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर पैन कार्ड को नहीं बड़ खबर। समय सीमा पूर्वरु आधार लिंक न कले होई पारे फाइन। पैन कार्ड व्यवहारकारीक पई बड़ खबर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस तरफरु एक सूचना जारी करा जाईछि। एही सूचना सही पैन कार्ड यूजर्स मानक पई जेउ माने आधार रो एनरोलमेंट आड़ई देई पैन कार्ड करिसेंती। सूचना मुताबिक सही समस्त पैन होल्डर्स निजर आधार नंबर 31 डिसेंबर 2025 सुधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रे देबाक पड़िबो। एही विज्ञप्ति जारी करिबा पछरे टैक्स डिपार्टमेंट रो उद्देश्य हेउछि पैन कार्ड को आधार सहित लिंक करिबा। सीबीडीटी बा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा जारी करा जाइतिबा एक विज्ञप्ति रे कुहा जाइछि जे इनकम टैक्स आईन अनुसार 1961 रो धारा 139 ए बा 2A अनुଯାयी जो व्यक्ति माने 1 अक्टोबर 2024 पूर्व पैन कार्ड पई आवेदन करिबा समय रे आधार रो नामांकन परिचय पत्र दाखल करिसेंती सेमानंक पई आधार कार्ड नंबर अपडेट करिबा बाध्यतामूलक। परवर्ती खबर लागू हैला ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2024। ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को राज्यपालंकर स्वीकृति मिलिबा परे एहा राज्य रे लागू होईछि। फଳରେ एबे विश्वविद्यालय को मिलिबो अधिक स्वायत्तता। अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया त्वरान्वित होई परिबो। एथि सहित विश्वविद्यालय रे सीनेट व्यवस्था रहिबो। कुलपति और अध्यापक चयन रे सरकारी हस्तक्षेप कमिबो। उच्च शिक्षा क्षेत्र रे एक नुआ सूर्योदय बोली उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिसेंती। ए नै एप्रिल 2 रे विधानसभा रे ए संपर्कित बिल पारित होईछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर प्रशासन द्वारा प्रकाशित ओडिया नववर्ष कैलेंडर लोकार्पण कले मुख्यमंत्री। ओडिया नववर्ष अवसर रे प्रकाश पाइला श्रीमंदिर पर्वपर्वाणी और जानी यात्रा कैलेंडर। पूर्वरु एही कैलेंडर रो मुद्रण परे देवार्पण होइतिबा बेले आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ द्वारा श्रीमंदिर सिंहद्वार निकट रे एहा लोकार्पित होईछि। सेही परि प्रथम थर लागि प्रकाशित श्रीमंदिर रो सुदृश सूचना पुस्तिकार मध्ये लोकार्पण होईछि। एही अवसर रे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा, श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी, पुरी जिलापाल एवं आरक्षी अध्यक्षक सह श्रीमंदिर प्रशासनर अधिकारी कर्मचारी माने उपस्थित थिले। 2025 मसीहारु महाविषुव संक्रांति ठारू 2026 मसीहा रामाभिषेक नीति पर्यंत श्रीमंदिर रे पालित हेबाकु थिबा समस्त पर्वपर्वाणी दिन तथा जानी यात्रा दिवस गुड़िकर सूचना एही कैलेंडर रे रहिअछि। परवर्ती खबर 18 जाए कालबैशाखी प्रभाव रे वर्षा संभावना। आज 8टी जिल्ला रे घड़घड़ी सह वर्षा नै अलर्ट। कालबैशाखी प्रभाव रे राज्यर विभिन्न जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा जारी रहिछि। दिन रे खरा हेउछि तो राति रे वर्षा। राज्य रे किछि स्थान रे पाणीपागर किछि एभଳି परिस्थिति देखिबाको मिलिछि। आसंता 18 तारिख जाए राज्य रे कालबैशाखी प्रभाव रे वर्षा जारी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज और केन्दुझर रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा सह वर्षा हेबो। एथि सह उपकूल ओडिशा और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान रे मध्य वर्षा हेबार संभावना अछि। परवर्ती खबर रेकर्ड ब्रेक करूछि सुना दर। एप्रिल रे 1 लाख छुइबो बोली विशेषज्ञ माने आकलन करिसेंती। खराब हेबारे लागिछि अमेरिका और चीन मध्य रे विवाद। आउ टैरिफ वार को नै विश्व रे भी उत्तेजना देखिबाको मिलिछि। खास करी सुना उपरे पड़िछि प्रभाव। विशेषज्ञक मतरे आगामी दिन रे सुना मूल्य आहुरी वृद्धि पाई पारे बोली विशेषज्ञ माने आकलन करिसेंती। आज राजधानी भुवनेश्वर रे 22 कैरेट सुनार मूल्य 87,700 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 95,670 टंका को वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर सुभद्रा को नै उपमुख्यमंत्री बड़ सूचना। एप्रिल 22 और 23 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। सर्वे परे योग्य हिताधिकारी को मिलिबो टंका। सुभद्रा योजना रो बाद पड़िछंती 1,70,000 हिताधिकारी। जो हिताधिकारी टंका पाई नाहंती सेमानक अकाउंट को आसीबो टंका। सुभद्रा योजना रे 1,65,877 जन महिला प्रथम किस्ती पाइछंती। सेही भली द्वितीय किस्ती पाइछंती 98,82,092 जन
ମହିଳା। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ସରକାର 5,032,93,85,000 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 4,941,04,60,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏପ୍ରିଲ 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସହ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ପାଳୁଛି 77ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଳୁଛି 77ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସମେତ ବିଏମ୍ସି ଓ 67ଟି ୱାର୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି 77ତମ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ 13 ଓ 14 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନ ସୌଧ ମାର୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ସୌଧ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଶିଳାନ୍ୟାସ ଫଳକରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 1948 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମିଳିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ମାନ୍ୟତା। 1948 ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। 77 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛି ରାଜଧାନୀ, ସ୍ମାର୍ଟ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିଟଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ମିଳିବ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା। ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ରୋଜ ଭ୍ୟାଲି ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବୈଧ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଆସେଟ୍ସ ଡିସ୍ପୋଜାଲ କମିଟି ବା ଏଡିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ 515 କୋଟି 31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥ ଏଡିସିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା 31 ଲକ୍ଷ ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 7,05,000 କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇଡି ଏଡିସିଙ୍କ ନିକଟରେ 32,319 ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରୋଜ ଭ୍ୟାଲି ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 80ଟି ନୂତନ AMIP 3000 ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେନାଲ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ AMIP ଏବଂ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ଜଳସେଚନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 80ଟି ନୂତନ AMIP ଏବଂ 3000 ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଚର୍ମ ପ୍ରତିରୋପଣ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ମୃତ୍ୟୁର 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦାତାଙ୍କଠାରୁ ଚର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ 16 ନେତା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାମାଙ୍କନ ଆସିସାରିଛି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ନାମାଙ୍କନ ଭାବିଥିବାରୁ 16 ଜଣ ନେତା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢିବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି, ଦେଶରେ ତିଆରି ହେବ ସ୍ୱଦେଶୀ ଫାଇଟର ଜେଟ୍। ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ଭାରତ ଏବେ ନିଜର ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି। ଦୁନିଆର କିଛି ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ, ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ସ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେରିକାର F-35 ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏଭଳି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତ ଆଗକୁ ବିଦେଶୀ ନୁହେଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ତିଆରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଓ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେବ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ର। ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ AMCA ଏବଂ ତେଜସ୍ M2 ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ। ଏହା
ଦ୍ୱାରା ବାୟୁସେନା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି।